السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبسہ، سورہ نمبر 80، آیت نمبر 26، جز اما پارہ 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم شققنا الارض شقا۔ انشاءاللہ ابھی ہم آیت جو لفظی ترجمہ کریں گے، اس سے پہلے ہم نے جو آیت دیکھی تھی آیت نمبر 25، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے پانی کو برسایا، خوب برسایا۔ اور اس سے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ذرا انسان اپنے کھانے پر غور کرے اور اس کے انتظامات کے بارے میں بیان کیا۔ تو سب سے پہلا سٹیپ بتایا کہ اس نے پانی کو خوب برسایا۔ اب اسی کے آگے اس آیت کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے، ثم شققنا الارض شقا۔ ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ثم۔ ثم یہاں حرف عطف ہے۔ حرف عطف یعنی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، یعنی جو جوڑنے کا کام کرتا ہے پچھلے سینٹینس کو اگلے سے یا ورڈ کو دوسرے ورڈ سے۔ تو ثم کا ترجمہ ہو جائے گا پھر، دین، ٹھیک ہے، پھر یا پھر دین، ثم پھر یا دین، شققنا۔ شققنا یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ پاسٹ ٹینس یعنی فعل ماضی، فعل ماضی ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں شین، قاف، قاف، شین، قاف، کاف۔ یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 28 مرتبہ الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ ریپیٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، ٹوٹنا، یہ ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں نا شق القمر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو اس کو شق القمر کہا جاتا ہے۔ تو شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، الگ ہو جانا، ٹکڑے ہو جانا۔ تو شین، قاف، قاف، شق کا مطلب ہو گیا پھٹنا۔ اور یہ یہاں پر جو نا ایکسٹرا ایڈ ہے، ٹھیک ہے تو آل ٹوگیدر دونوں فعل ماضی ہے، لیکن ہم اگر اس طرح سے کریں شین، قاف، کاف اور نا کو الگ سے، تو نا یہاں پر وی کا ترجمہ دے رہا ہے، ہم کا، ٹھیک ہے، یعنی ضمیر متصل کی طرح سے اٹیچ پروناؤن کی طرح یہ نا جو ہے ہم کا ترجمہ دے رہا ہے۔ تو شقق یعنی پھاڑا، اور نا مطلب ہم نے، وی کلیوڈ، کلیوڈ یعنی پھاڑ دیا، ٹکڑے کر دیا۔ ثم پھر شققنا، شقق پھاڑ دیا، نا ہم نے، پھر پھاڑا ہم نے، الارض، الارض یہ ال سے شروع ہو رہا ہے، تو ال سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ معرفہ یعنی خاص، پراپر، ڈیفینیٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پراپر ناؤن ہے، اور ال سے جو بھی چیزیں شروع ہوتی ہیں، جو بھی ورڈ ال سے شروع ہوتے ہیں یا پھر وہ تنوین پر ختم ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمیشہ اسم ہوتے ہیں، ناؤن، ٹھیک ہے، ناؤن ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، یعنی ناؤن ہوگا۔ الارض ناؤن ہے، اور یہ سنگولر ناؤن ہے، تو سنگولر ناؤن میں ہم حرکت دیکھتے ہیں، اگر فتحہ زبر کی حرکت ہوتی ہے تو وہ ناؤن کیسا ہوتا ہے؟ ایکوزیٹو ناؤن۔ ایکوزیٹو ناؤن یعنی اس میں منصوب، منصوب یعنی جو نصب سٹیٹس میں ہے، تو اس میں منصوب ہے یہ ایکوزیٹو ناؤن زبر کی وجہ سے۔ اب الارض جو ہے یہ ناؤن پتہ چل گیا ہمیں، اس کے روٹ لیٹرز حمزہ، را، دواد، ارض، اور یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 461 ٹائمز الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ارض کا مطلب ہوتا ہے الارض کا مطلب ہوتا ہے the earth، ٹھیک ہے، یعنی زمین، زمین۔ تو ہم انگلش میں the اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ال کا لفظ آیا ہے، ال کا ترجمہ انگلش میں the ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں the کا ترجمہ ہم نہیں لیں گے، ال کا ترجمہ نہیں آتا ہے، لیکن ال کی موجودگی اس لفظ کو معرفہ بناتی ہے، خاص بناتی ہے۔ ثم پھر
शकक फाड़ा ना हमने अल अर्दा जमीन को। शक्कन, अब ये जो शक्कन है ये दिस इज ऑल्सो अ नाउन। क्यों नाउन है? क्योंकि तनवीन पर खत्म हो रहा है, दो फतह पर। और तनवीन किसी भी चीज की हो सकती है, दो जबर की, दो जेर की, दो पेश की, तनवीन पर खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? नाउन। और ये भी कौन से? जबर की तनवीन पर, तो सिंगुलर में जबर की तनवीन, फतह की तनवीन एक्यूजेटिव नाउन होती है, यानी इसमें मंसूब, ये भी इसमें मंसूब है और अल अर्दा भी इसमें मंसूब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शक्कन भी इसमें मंसूब हो गया। नाउ इसके भी सेम रूट लेटर हैं जो शककना के हैं, शीन, ऑफ, ऑफ, ये भी रूट लेटर दोनों के सेम है। 461 टाइम्स ये रिपीट हुआ है कुरान करीम में अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ। ठीक है, अब देखें ये जो होता है ना, जब कोई लफ्ज आता है और फिर उसको दोबारा से उसी रूट लेटर को अलग फॉर्म में रिपीट किया जाता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है, यानी उस काम की शिद्दत बढ़ाई जाती है। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने पढ़ा शकक ना, तो शकक यानी फाड़ा ना, हमने फाड़ा। और यहाँ पर आ रहा शक्कन, खूब अच्छी तरह फाड़ा, बहुत फाड़ा, तो यानी उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है। शक्कन यानी अच्छी तरह फाड़ा, बहुत अच्छी तरह फाड़ा, यानी स्प्लिटिंग, बहुत अच्छी तरह से फाड़ दिया। किसको? जमीन को फाड़ दिया। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो तआला क्या फरमा रहे हैं कि जमीन को किस लिए फाड़ा? पहली आयत में हमने पढ़ा था पानी बरसाया, खूब बरसाया, फिर जमीन को फाड़ा। जमीन को किस लिए फाड़ा? तो देखें, किसान जो बीज बोते हैं, यानी जो हम सीड्स डालते हैं, उसके लिए भी जमीन को फाड़ना पड़ता है, राइट। और उसके बाद जब हम बो देते हैं तो उसके बाद जमीन खुद ब खुद फटती है अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज्न से। कैसे? जब वो कोपल फटते हैं, जब उसके अंदर से स्प्राउटिंग होती है, वो जो पौधा निकलता है, तो जमीन को फाड़ कर निकलता है। किस कदर कमजोर वो पौधा होता है, अगर हम हाथ में लें तो वो पूरी तरह से मुरझा जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन वो इतनी सख्त जमीन को फाड़ कर बाहर निकल जाता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है, ये इंतजामात कर रहे हैं। किसके? वो जो हमने आयत नंबर 24 में पढ़ा था कि तुम अपनी गिजा पर गौर करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए किस तरह से खाने का इंतजाम किया। इतनी आसानी से नहीं, पूरी कायनात को तुम्हारे लिए क्या किया, एक खाना तुम्हारा तैयार करने के लिए ताबे किया। आसमान को, बादल को, पानी को, जमीन को, फिर उस बीज को, फिर उस पौधे को, सारी चीजें क्या कर रही हैं, तुम्हारे खाने के इंतजाम में लगी हुई हैं, और फिर तुम तक वो गिजा पहुंचती है। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया जरा गौर व फिक्र करो अपने रब्बुल कायनात के तखलीक पर, कि किस तरह खूबसूरती से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम चीजों को बनाया है। ठीक है, तो हम एक मरतबा रिवाइज करते हैं। सुम्मा, फिर, शकक ना, शक्का फाड़ा ना हमने, अल अर्दा जमीन को, शक्कन खूब अच्छी तरह से फाड़ा, फिर फाड़ा हमने जमीन को, खूब अच्छी तरह से फाड़ा, बहुत अच्छी तरह से फाड़ा। क्यों फाड़ा? ताकि वो तुम्हारा जो बीज है वो उग सके और तुम्हें क्या पहुंचा सके, गिजा पहुंचा सके। तो पानी का इंतजाम हो गया, अब बीज दाना जो था वो कोपल फट गया। तो अल्लाह ने फरमाया इस पर भी गौर करो। सुम्मा, देन, फिर, शकक, क्लीव्ड, फाड़ा, ना, वी क्लीव्ड, ना एंड शकक, वी क्लीव्ड, अल अर्दा, अल, द, अर्द, अर्थ, शक्कन, स्प्लिटिंग। तो सुम्मा, फिर, शकक फाड़ा, ना हमने, अल अर्दा जमीन को, शक्कन बहुत अच्छी तरह फाड़ा या फाड़ना। ठीक है, फिर हमने फाड़ा जमीन को, बहुत अच्छी तरह फाड़ना, फाड़ा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी आयत नंबर 26 मुकम्मल हुई। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।